वेलकम पिला माने। आज आमे तुम गणित धारार पाठ 11 साधारण गुणनीयक और साधारण गुणितक विषय पढ़िबा। किंतु आजिर आम भाग 1 साधारण गुणनीयक सम्बन्धे जानिबा। पिला माने तुमे चित्र गुडी को देख। चित्र रे अछि भालू, गेंडा, माछ, कुकुर, हरिण, बेंग, गाई, कंगारू, बतक, कुम्भीर, बाघ, गंडा, बिलेई। एथिरु तुमको दिया जाइछि वृत्त दीटा करा जाइछि। ऊपर थिबा प्राणी मानक मध्यरु जेउ माने केवल स्थल भाग रे रहंती सेमानक नाम को आमे लाल रंग वृत्त मध्यरे लेखिबा। देखि पारुथुओ। तापर दिया जाइछि जेउ प्राणी माने केवल जल भाग रे रहंती सेमानक नाम को नील रंग रे वृत्त मध्यरे आमे लेखिबा। जेउ प्राणी माने उभय जल और स्थल भाग रे वास करथांती सेमानक नाम को उभय वृत्ताकृति क्षेत्र मध्यरे लेखिबा। साधारण अंश सबुज रंग दिया जाइछि लेखिबा। तले आमे देखिबा नाली रंग वृत्त भितरे किए स्थल भाग रे रहंती भालू, कुकुर, हरिण, गाई, कंगारू, बाघ, बिलेई एमाने केवल स्थल भाग रे रही थांती। तापर देखिबा नील रंग जोड़ा दिया जाइछि केवल जल भाग रे ताले माछ केवल जल भाग रे रहे। उभय जल एवं स्थल मझिरे जो दिया जाइछि वृत्तटी आमे ता मध्यरे लेखिबा। जल रे आ स्थल रे को माने रही थांती बतक रही थांती, गेंडा, बेंग, कुम्भीर आउ गंडा एमाने उभय जल रे रही थांती मध्य एवं स्थल रे रही थांती। ताले एइथुरु जो पशु पक्षी को नाम दिया हिछि आमे जानि पाइले जे केतेक स्थल भाग रे रहंती केतेक जल भाग रे रहंती। तो सेथि मध्यरु मध्य जल एवं स्थल उभय रे रहंती से मझिरे रहिले। आस आमे जिबा साधारण गुणनीयक सम्बन्धरे जानिबा। साधारण गुणनीयक कौन से विषय जानिबा। देख हलदी रंगर पत्र उपरे 12 गुणनीयक लेखाइछि। 12 गुणनीयक तुमे आगुरु गुणनीयक विषय जानि सारिछ। पूर्व क्लास रे पूर्व पाठरु जानिछ गुणनीयक। 12 गुणनीयक हला 1 2 3 4 6 12। देख डाहाण पटरे ब्लू रंगर जो दिया जाइछि 18 गुणनीयक गुडी किए 18 गुणनीयक हला 1 2 3 6 9 18। मझिरे गोटे चित्र दिया जाइछि बाम पटे हलदी रंग डाहाण पटे नील रंग मझिरे सबुज रंग दिया जाइछि। ताले आमे देखिबा 4 12 लेखाइछि एपटे 9 18 ता माने कोन मझिरे लेखाइछि 1 2 3 6 ता माने 12 रो जो गुणनीयक अछि 1 अछि 2 अछि 3 अछि 6 अछि 18 रो सेही गुणनीयक अछि 1 2 3 6 ताकू आमे मझिर लेखिदेले। एरा हला साधारण 12 रे अछि आउ 18 रे अछि एरा मझिर रे साधारण जोटा मिसु नाही 12 अछि 4 12 अलगा ही रहिला बाम पटे 18 9 18 अलगा ही की रहिला। ताले मझिरे जोटा मिसिला उभयंकर सेटा हला साधारण गुणनीयक। ताले 12 गुणनीयक गुडिक जानि पारलो एवं 18 गुणनीयक जानले। ताले साधारण गुणनीयक किए हेले 1 2 3 6 ताले 12 और 18 साधारण गुणनीयक गुडिक मझिरे अछि तांकर हला 1 2 3 6। एबे तुमे पिला माने देख संख्या जोड़ा गुणनीयक लेखि साधारण गुणनीयक बाहर करिबा। देख क नंबर 6 रो गुणनीयक 6 रो गुणनीयक हम जानले 1 2 3 6 डाहाण पटर अछि 8 रो गुणनीयक 1 2 4 8 एमानक भितर मिसुची किए उभय रो किए गुणनीयक आसुची ना 1 2 यार अछि 1 2 यार 1 2 मिसु आ 3 6 मिसु नै कि 4 8 मिसु नै तेणु 6 और 8 रो साधारण गुणनीयक हला 1 और 2। बुझी पारल एथर। तापर देखिबा 15 आउ 45 रो गुणनीयक देखिबा। 15 रो गुणनीयक हला किए 1 3 5 15
ଆଉ 45 ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 1 3 5 9 15 45। ଦେଖିବା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ 15 ଏବଂ 45ର କୋଉଟା ମିଶୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି। 1 ଅଛି, 3 ଅଛି, 5 ଅଛି, 15 ଅଛି, ଉଭୟଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ 15 ଓ 45ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା କିଏ? 1 3 5 15। ଯିବା ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରକୁ, ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ା 24 ଆଉ 36ର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା। 24ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 1 2 3 4 6 8 12 24। 36ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା କିଏ? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ତାହେଲେ ଦେଖିବା 24 ଓ 36ର କେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବା ମିଶୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କର ଅଛି। ତାହେଲେ 1 2 3 4 6 ଆଉ 12। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଉ କି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଉ, ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣନୀୟକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଶୁଥିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଆସ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ସେହି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକର। ଦେଖ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କୁହାଯାଏ ବା କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 24 ଆଉ 36ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା। 24 ଓ 36ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ? 1। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? 12। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଲା 1, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା 12। ତାହେଲେ 24 ଓ 36ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ 24 ଓ 36ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଆମେ ଯେଉଁ 24 36ର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କଲେ 1 2 3 4 6 12, ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ହେଉଛି 1, ବଡ଼ ହେଉଛି 12। ଯିଏ ବଡ଼ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ, ବଡ଼କୁ ଏଠି କୁହାଯାଏ ଗରିଷ୍ଠ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଗ ସା ଗୁ। ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠ, ସାର ହେଉଛି ସାଧାରଣ, ଗର ହେଉଛି ଗୁର ହେଉଛି ଗୁଣନୀୟକ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 24 ଆଉ 36ର ସବୁ ଗୁଣନୀୟକ ନେଲେ, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାରିଲା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଭିତରୁ, ସେଇଟା ହେଲା 24 ଓ 36ର ଗ ସା ଗୁ, ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲ 10 ଓ 15ର ଗ ସା ଗୁ କେତେ ହେବ? 10ର ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ଜାଣିଲେ 1 2 5 10। 15ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 1 3 5 15। ଏଠି ଉଭୟ ମିଶିଲେ କିଏ? 1 ଆଉ 5। ତାହେଲେ 1 5 ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ କିଏ? 5 ହେବ। ତେଣୁ 5 ହେଉଛି କାର 10 ଆଉ 15ର ଗ ସା ଗୁ ଅଟେ। ସେହିପରି ଦେଖ 48 ଆଉ 72ର ଗ ସା ଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଗ ସା ଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା। 48ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା କିଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 ଆଉ 48। 72ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା କିଏ? 1 2 3 4 8 9 18 24 36 72। ଦେଖ ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ମିଶୁଛି ଉଭୟଙ୍କର? 1 ମିଶୁଛି, 2 ମିଶୁଛି, 3 ମିଶୁଛି, 4 ମିଶୁଛି, 24 ମିଶୁଛି, ଆଉ କେହି ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ 48 ଆଉ 72ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ଆମେ ପାଇଲେ, ସେଥିରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କିଏ? 24। ତାହେଲେ 24 ହେଉଛି 48 ଓ 72ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ, ବା ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କହିବା ଗ ସା ଗୁ ହେଲା 24। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା 12 24 48। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର କେମିତି ଆମେ ଗ ସା ଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 12ର ଗୁଣନୀୟକ ନେବା। 1 2 3 4 6 12। 24ର ଗୁଣନୀୟକ ନେବା। 1 2 3 4 6 8 12 24। 48ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
এই তিনিটি ସଂଖ୍ୟାର 12, 24 ଓ 48 କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ବା କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଶୁଛନ୍ତି। 1 ମିଶୁଛି 1 ଲେଖିଲେ, 2 ମିଶିଲା 2 ଲେଖିଲେ, 3 ମିଶୁଛି 3 ଜଣଙ୍କର 3 ଲେଖିଲେ, 4 ଅଛି 3ଟା ସଂଖ୍ୟାରେ 4 ଲେଖିଲେ, 6 ମଧ୍ୟ ଅଛି 3ଟା ସଂଖ୍ୟାରେ 6 ଲେଖିଲେ, ଆଉ 3ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ 12 ଅଛି 12 ଲେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗୁଣନଖ ହେଲା କିଏ? 1, 2, 3, 4, 6, 12। ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି କିଏ? ସବୁଠାରୁ ଅଛି 12 ବଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ 12, 24, 48ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନଖ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବଡ଼ ସେ ହେଉଛି ଗସାଗୁ ବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ତାହେଲେ ଅତେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 12, 24 ଓ 48ର ଗସାଗୁ 12। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଛ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। କିଏ ଥାଏ? 1 ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଜେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 13 ଆଉ 17 2ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। 13ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେବ? 1, 13। 17ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେବ? 1, 17। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ କିଏ ଆସୁଛି? 1 ଆସୁଛି। ତେବେ 13 ଆଉ 17ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 1, ସିଏ ହେଲା ବଡ଼, ସେଇ ହେଲା ସାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ 2ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେବ? 1 ବା 13 ଓ 17ର ଗସାଗୁ ହେଉଛି 1। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଯେକୌଣସି 2ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ସବୁବେଳେ କେତେ ହୁଏ? 1 ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ 1 ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? 2ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ହେଉଛି 1। ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। 3 ଓ 5, 3ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1, 3। 5ର ଗୁଣନୀୟକ 1 ଓ 5। ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ କିଏ ଆସିଲା? 1। ତେଣୁ 3, 5ର ଗସାଗୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ହେବ? 1 ହେବ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆମେ ତ ପଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ କି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନେଇକି ଆମେ ଏଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ଉପାୟରେ କେମିତି ଆମେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି 12, 24, 48। ଏକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2ରେ ଭାଗ କଲି। କାହିଁ 2 ନେଲି ଜାଣିଛ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆମକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତୁମେ ଭାବିଥାନ୍ତ 12 ଅଛି, 24 ଅଛି, 48 ଅଛି, 4 ନେଇଯିବା, ହେବନି। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାର ଭାଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି କରି ଯିବା। ତେଣୁ 12 ଆଉ 24, 48କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2ରେ ଭାଗ କଲେ। ଆଉ ଗସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ମନେ ରଖିବ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଉଥିବ। ଦେଖ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଗ ହେଉଛି। 212 ଲେଖିଲି, ଭାଗଫଳ 6 ରହିଲା ତଳେ। 2ରେ 24କୁ ହଲି, 12 ଦୁଣେ 24, ତେଣୁ 12 ରହିଲା ତଳେ। 2କୁ 48ରେ ଭାଗ କଲି, ହେଲା 24। ବର୍ତ୍ତମାନ 6, 12, 24 ରହିଲା, ତାକୁ ପୁଣି 2ରେ ଭାଗ କଲି, କାହିଁକିନା 2 ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଗ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ 2, 3, 6, ପୁଣି 212, 2, 12 ଦୁଣେ 24, 12 ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ଭାଗ ହେଇଥାନ୍ତା, 3ଟା ଭାଗ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆମକୁ କିଏ 2 ପରେ କେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା? 3। ଦେଖିଲେ 3 ଦ୍ୱାରା 3 ଭାଗ ହେବ, 6 ଭାଗ ହେବ, 12 ଭାଗ ହେବ, ତେଣୁ 3 ଦେଲି। 3 କେ 3, 3 ଦୁଣେ 6, 3 ଚଉ 12। ବର୍ତ୍ତମାନ 1, 2, 4 ରହିଲା। 2ର ଭାଗ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଗ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁ ଯେହେତୁ 1 ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଭାଗ ନ କରି ତଳେ ରହିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ପଟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଭାଗ କରିଥିଲେ ବା ଭାଜକ ତାକୁ କହିବା କିଏ? 2 ଆଉ ଗୋଟେ 2, 3। ତେଣୁ ତା'ର ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି ଗସାଗୁ। ଦେଖ 12 ଆଉ 24, 48ର ଗସାଗୁ କିଏ ହେଲା? 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3, 2 ଦୁଣେ 4, 4 3, 12। 12 ହେଉଛି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 16, 36, 80ର ଗସାଗୁ ସେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯଦି ଆମର ୟାକୁ 3ଟାକୁ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ
सहज प्रणाली कले आमको बहुत कम समय लगे और शीघ्र उत्तर बाहर करिपरिबा। तेणु बर्तमान कौन कली 16, 36, 80 गसा को निर्णय करवा हेले मु देखिली 2 द्वारा 3टा संख्या संपूर्ण रूपे विभाज्य होची। तेणु मु 2 प्रथम नेली 2 हैला 16 को भाग कला 8 रहिला, 36 को भाग कला 18 रहिला, 80 को भाग कला 40 रहिला। तापर देखिली पुणी 2 मध्य 3टा संख्या को भाग करि पारुची। तेणु नेली 2 4 8, 2 9 18, 2 रे 20 40 को भाग कली 20 हैला। वर्तमान 4 9 20 रहिला। तमे भाबुथिबो 20 4टा 2 द्वारा भाग हे परिबो, किंतु आमे आउ 3टा संख्या जेहेतु अछि 3टा संख्या संपूर्ण रूपे विभाज्य हेतिले आमे नै थांते, नले भाग करि परिबा नाही। वर्तमान देख भाग भाजक की रहिछि 2 आउ गोटे 2 दुईटा 2 अछंती। तेणु 16, 36 और 80 गसागु हबो 2 गुणन 2 समान 4। ये 4 होची सेमानकर गरिष्ठ साधारण गुणनीयक। ताले पिला माने तुमे गुणनीयक साधारण गुणनीयक विषय जानलो एवं मौलिक उत्पादक प्रणाली मध्य गसागु जानिगल। एबे तुमे निश्चय तुमर अभ्यास कार्य थिबा अन्यान्य नंबर गुडी को ए प्रणाली मध्य अति सहज रे अल्प समय मध्य करि परिबो। आजिर पाठपढ़ा एतिकी बंद रखिबा एवं परवर्ती क्लास रे आमे गसागु बर्तन जानिले परवर्ती क्लास रे लसागु निर्णय करिवा प्रणाली जानिबा। धन्यवाद।